नमस्कार यही विशेष कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुछु। आज हेउची पूर्वतन प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जन्मदिन। यही दिवस को 2014 मसीह सुशासन दिवस हिसाब से पालन करा जाई आसुछि। अटल बिहारी वाजपेयी जीवन को आम जदि लक्ष्य करबा एक संग्रामी जीवन दीर्घ समय विरोधी दल में रहिबा परे से प्रधानमंत्री आसन अलंकृत करथिले एवं तांको समय रे विकास को से जो भली भाव में अग्रगति देथिले सेथिपाई हुए तो कल्पना करागला जे तांकरी जन्म दिवस को सुशासन दिवस हिसाब से पालन करा जाय परिबो। सुशासन रो अर्थ कौन, सुशासन विकास को किभली साहाय्य करे एवं सुशासन किभली साधारण व्यक्तिर जीवन में परिवर्तन आनी पारे से संपर्क में आज आम आलोचना करने आज विषय वस्तु रखीचु विकसित भारत और सुशासन। एवं ए संपर्क में आलोचना करने आज आम सहित अच्छा डॉक्टर मानस बेहेरा रमादेवी महिला विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग मुख्य एवं तांको सहित अच्छा विशिष्ट लेखक और स्तंभकार श्री भुवनानंद त्रिपाठी। मानस बाबू आज जो आम अटल बिहारी वाजपेयी जन्मदिन पालन कर 25 डिसेम्बर एवं एक संजोग होची ए वर्ष 2024 मसीह जन्म शतवार्षिकी पालन होगा जाऊँगी। 1924 डिसेम्बर 25 से जन्मग्रहण करते ग्वालियर ठारे मध्य प्रदेश। जो सुशासन कथा कहुँ साधारण आम सुशासन कहले कौन बुझा? देखो जेकोसी देश बा समाजर विकास बिना सुशासन हो पार ना। तो बर्तमान समग्र विश्व में राजनीति विज्ञान हो जेकोसी समाज विज्ञान ने जहाँ आम इंग्राजी में कहूँ सेंटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डिस्कोर्स विकास जो धारा प्रक्रिया तत्व तार मुख्य केन्द्रबिंदु हूँ सुशासन। 1992 विश्व बैंक एक डॉक्यूमेंट तैयारी कले जे डेवलपमेंट विकास पर से गुड गवर्नेंस कथाटा आसला। गुड गवर्नेंस रे चारोटी उपादान दिगला गोटे हूँ अकाउंटेबिलिटी, गोटे हूँ ट्रांसपेरेन्सी आ गोटे हूँ डेमोक्रेसी माने उत्तरदायित्व स्वच्छता गणतंत्र और विकास। जेहेतु पूर्वतन प्रधानमंत्री वाजपेयी चाहूले जे सुशासन लोकों पाखु जाऊ प्रशासन लोकों पाखु जाऊ एवं तांको अमल जो पैराडाइम शिफ्ट है गोटे मॉडल पूरा चेंज हो गला। तार गुरुत्व को आम बहुत कम बुझुँ से गोटे प्रधानमंत्री सड़क योजना आमे गोटे कुशासन बोली आमे कहि परिबो किछि कुशासन विरोधाभास होछि सुशासन नै दीटा दिग गोटे होछि कुशासन गोटे नेगेटिव टर्म दुर्नीतिग्रस्त शासन उत्तरदायी एकछत्र शासन मन इच्छा शासन आमे तो कुशासन बोली। स्वच्छता नथिबो पारदर्शिता मुख्य कथा लोकंकर वॉइस सेठी नाही साधारण लोक मनुष्यर स्वर ना। तो वाजपेयी जीवन व्यापी जो साधारण लोक उठे यहाँ 2014 केंद्र सरकार निष्पत्ति ने जन्म जयंती की सुशासन दिवस पालन कर जो धारा थिला श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय तांकर जो माने नीति थिला तार द्वारा से आदर्श अनुप्राणित से गोटे कंटिन्यूटी धारावाहिकता किंतु वाजपेयी समय नुआ कथा जोटा है गोटे एग्जांपल देली जे ग्रामांचल रोड तैयारी होता रास्ता तैयारी होता बजेट तैयारी होता किंतु बारंबार अभियोग होता दुर्नीति होची कुशासन होची ठेकादार राजनेता ये गोटे नेक्सस काम करुच्ची रोड हो पारना। तेणु से समय प्रधानमंत्री सड़क योजना गोटे वर्ल्ड रे देखिए गोटे मॉडल तैयारी कला जे स्ट्रिक्टली धरा कैटेगोराइज करा उपादान यही बाट छड़ा आउ कोन रास्ता गोटे निर्दिष्ट समय अवधि पर्यंत रहिबो नहले से कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट ठेकादार दायी हेबे बा ब्लैक लिस्ट करा ये गोटे सुशासन सर्वोत्कृष्ट उदाहरण बोली कह जाय पारबो। आ गोटे कहले नेशनल रूरल हेल्थ प्रोग्राम जे ग्रामांचल ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर है कि प्रोग्राम भाव में प्रथम है तार अर्थ से प्रधानमंत्री चाहिए ग्रामांचल जो मैंने वंचित लोक मार्जिनालाइज सेक्शन महिला हूँ दलित हूँ आदिवासी हूँ गरीब हूँ तांको पाखरे स्वास्थ्य सेवा केमिति पहुँचो ये तेणु या आख्या रखिए जो सुशासन कथा करागला वर्ल्ड बैंक जो मॉडल था ताठू अनेक परिवर्तन हो गला। आम देखिए भारतीय संविधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रे राष्ट्र निर्देशमूलक नीति में गवर्नेंस शब्दटी व्यवहार कराई तार तो सेतेबेले भारतीय नेता मानकर ये दूरदृष्टि थिला जोटा परवर्ती पर्यायर वर्ल्ड बैंक ताको आउ टिके एलाबोरेट करी कला एवं परवर्ती पर्यायर भारत वर्ष कहला गोटे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सूचकांक वर्ल्ड रु आनिकी भारत रे लगेला एवं स्टेट मानकू कैटेगोराइज कला स्वास्थ्य शिक्षा रोड कम्युनिकेशन एवं ता भीतर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल
जोटा ग्राम सभा साधारण मनुष्यर स्वर रोचे कि नहीं सुशासन तो डेभलपमेंट प्लानटा केमिति होची तेणु 1992 आज 2024 आम सुशासन क्षेत्र में मॉडल तैयारी करिबारे पैरामीटर तैयारी करिबारे बहुत आगु जाइछ। सुध त्रिपाठी जो कहूतिले बर्तमान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसान क्रेडिट कार्ड सर्वशिक्षा अभियान जातीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम और स्वर्ण चतुर्भुज जातीय राजपथ योजना तापरे पोखरान रे जो परीक्षण है समग्र विश्व विरुद्ध रे जाइकरी तापाई मध्य भारत बहुत कष्ट स्वीकार कला ये जो तांकर आग्रह थिला साधारण लोक पाखे पहुँचवा एवं निष्पत्ति नबारे त्वरान्वित करने कार्यक्रम ग्रहण करवा एवं से भारतर स्वार्थ कथा आसूँ आम अन्य गुरुत्व न दी आम निजर स्वार्थ को रक्षा करूँ ये दृष्टि देखा गले अटल बिहारी वाजपेयी ता पूर्व जिते सरकार रही आसले तार गोटे व्यतिक्रम थिले से जो इंग्रेज शासन थिला तांकर जो कर्मचारी मैंने थिले से निजको शासक भावुले से भावुले आम अन्य शासन करूँ माने आम ऑर्डर देवु से ऑर्डर मानवे कि जितेबाला देश स्वाधीन है आशा कराला जे से शासक न कि सेवक हे जो कथी बर्तमान नरेंद्र मोदी बारंबार कहते मुझे देशर प्रधान सेवक मुझे प्रधान चौकीदार से प्रकार जो कथाटा केवल कथार ना यहाँ प्रकृत कार्य भी देखार दरकार जो मैंने चाकरी कर साधारण लोकंर पैसार दरमा मिलूँ कि से साधारण लोक सेवा देवा बदल में से भावुँ एवं भी आम जहाँ कर साधारण लोक दया कर प्रकार जो मनोवृत्ति जो राजा राजा इंग्रेज शासन से व्यवस्था थिला से व्यवस्थार परिवर्तनटा कांग्रेस शासन भितर 47 मसीहा आरंभ कर वाजपेयी आसिया पर्यंत तार परिवर्तन हो पार नाला वाजपेयी से परिवर्तन आने ता पछरे जो आदर्श थिला से जो आदर्श कहते एकात्म मानववादर कथा अंत्योदयर कथा एकात्म मानववादर मूल अर्थ हूँ अंत्योदय समाज जो तल श्रेणी तल पहाचर लोक सर्वश्रेष्ठ लोक पाखे जो सुविधा पहुँचा कथा से रास्तार कथा भाविले से प्रधानमंत्री सड़क योजना गाँव जो गाँव सड़क ना गाँव लोक मैंने पानी कादुआ इत्यादि अव्यवस्था भितर अच्छा पक्का सड़क व्यवस्था कले जोटा सबुदिन भी स्थायी कम है आसे जो जिते सेवकर भावना आसला से दुर्नीति करवा विलंब करवा ठकवा मिछ कहवा बिल तैयारी करवा एपट सेपट करवा ये कम किसी ना कि परिवर्तन आसला जी आम कहे जमी आप नेतृत्व जो प्रकार स्थल कर्मचारी मैंने से प्रकार रे जेहतु ऊपर मत कटकणा रहा से क्लीन शासन देले क्लीन विचार देले क्लीन आइडिया देले तार फलाफलटा तल स्तर समस्त आसला कार्य जो कर्मचारी मान पाखे आसला जे आम ए प्रकार कले बर्तमान आमको दंड मिलवार अच्छी आमको असुविधा अच्छी तो से नियम मानले जे सुशासन जो प्रकृत लक्षण जे आम सेवक हवा लोक मान पाखे आम सेवा दबा आम लोक मान शासन न कर पाखे साहाय्य करवा ये प्रकार मनोवृत्तिटा आरंभ है कि से गोटे पीढ़ी पर पीढ़ी परिवर्तन दरकार कारण आउ गोटे कथा में बड़ जे जीवन में देखा विरोधी दल में दीर्घ वर्ष रहिले कि आसिले शासन को सेठी से कौन प्रकार दुर्नीति सहित सालिश कले ना 1996 जो प्रथम मात्र 13 दिन पाई 98 13 मास पाई एवं निज सरकार जो चली जाऊला किछि टिके एपट सेपट गोटे भोट्रे हारी एवं चाहिए से सरकार बंचई पारता से कले ना से लोक मैंने 1999 जो आनिले 5 वर्ष शासन भार देले से देशर प्रथम प्रधानमंत्री हेले अण कांग्रेस प्रधानमंत्री जे पूर्ण काल आम संपूर्ण कले तेणु ये जणी दूचे दुर्नीति प्रति जीरो टॉलरेंस शून्य सहनशीलता से 13 मासर शासन छाड़िले से जो भाषण देते से भाषण गोटे माने जुगान्तकारी ऐतिहासिक भाषण से कहते मु पुणी फेरबी मु चाहिए ए प्रकार जो किणा बिकार घोड़ा बेपार कथा आम कर बंचई पारते कि मुझे गलिनी आम सरकार विथ डिफरेन्स आम सरकार रे नीति नियम धरिकी आम सरकार चलाऊँ आम किणा बेकार विश्वास करूनु तेणु आज आम जाऊँ पुणी फेरबू जो प्रकृति जो से प्रकार कथा है परवर्ती निर्वाचन है से सरकार गढ़ले मिलित सरकार अवश्य गढ़ले बर्तमान मोदी समय जमी पूरा पूर्ण समर्थन रे सरकार 2टा टर्म पारी है एथर सी कि समय मिलित सरकार गढ़ते तेणु विचारधारा 100 को 100 कर कारण बहुत मिलित सरकार थिले भी समन्वय बेस भल समन्वय रखते मिलित सरकार गोटे परंपरा भारत वर्ष आरंभ है जो एनडीए यूपीए ये प्रकार 2टा ना पूर्व जो गुड़िक होता से स्थिर हो ना 77 मसीहा कथा कहूँ परवर्ती समय विश्वनाथ प्रताप सिंह कि चंद्रशेखर कि देवेगौड़ा जो मिलित सरकार गोटे कमन मिनिमम एजेंडा कले ये एजेंडा समस्ते मानवे से कमन मिनिमम एजेंडा विकास कथा आसला सुशासन कथा आसला देशर
ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର କଥା ଆସିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଲାନ୍ସ କରି ଚାଲିବାର କଥା ଆସିଲା, এই କଥାରେ ସେମାନେ କମନ୍ ମିନିମମ୍ ଏଜେଣ୍ଡା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ସବୁ ଦଳମାନେ ମାନିଲେ। ସେଥିରେ କୌଣସି ନୀତିଗତ ଆଦର୍ଶଗତ ତଫାତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଦରକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ। AIDMKର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏନକ୍ୱାରି ଚାଲିଥିଲା, ସେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ନାଁରେ, ସେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି, ସେ କହିଥିଲେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାର ଏନକ୍ୱାରି ତା ବାଟରେ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଜୟଲଳିତା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲା, ସେତେବେଳେ ଇଏ ମାଇନରିଟି ସରକାର ହେଇଗଲା ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏଇ ଭୋଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ହାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କେଉଁଥିରେ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ୱିଥ୍ ଡିଫରେନ୍ସର ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲିଡରସିପ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଯେଉଁ ନିର୍ମଳ ଭାବ, ସେଇଟା ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ସେଇ ପରିଚୟ କାରଣରୁ ସାରା ସମାଜରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ମେସେଜ୍ ଗଲା, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେସେଜ୍ ଗଲା ଆମର ଟପ୍ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିନ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଯଥା ରାଜା ତଥା ପ୍ରଜା, ନେତା ଯେଭଳିଆ ରହିବେ ଆଉ ସେଭଳିଆ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଫଲୋୟର ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ରହିବେ। ସେ 5 ବର୍ଷ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ 14 ମସିହାରୁ ନୂଆ ସରକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କରି ସେଇ ନୀତିଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକିରି। ଡକ୍ଟର ବେହେରା, ଆମେ ଦେଖେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଷ୍ଠୀ ରୁହନ୍ତି, ଆମେ ତ ରାଜନୀତିରେ ଦେଖି ଆସିଛେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ନଥାଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଅନେକାଂଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ବାଜପେୟୀ ଏଭଳି ଜଣେ ନେତା ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ବାଂଲାଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ସେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ PV ନରସିଂହ ରାଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ବାଜପେୟୀ ଯାଇଥିଲେ ଜାତିସଂଘକୁ ଏବଂ ସେଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସେ ପଠାଇଥିଲେ ଏଇଭଳି ଲୋକ ହିଁ ଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ତାପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ହିନ୍ଦୀରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ, ନିଜ କଥାକୁ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଥିଲା, एकथा भी कहुए जेतेबेले से प्रधानमंत्री हेले गोटे स्थान में नेहरूଙ୍କ मूर्ति माने फोटो चित्र लगी तो कई काढ़ीदे परवर्ती समय से देखिए कहले जे एटा कहीं काढ़ी देछ एटा पुणी थे पुनर्स्थापन कर तेणु ये जो माने बड़पण उदारता यहाँ वाजपेयी जीवन में लक्ष्य करा जाए। देखो राजनीति रे जदि गोटे आदर्श रही मूल्यबोध रही तार नेगेटिव प्रभाव प्रशासन में सुशासन में पड़ो। वाजपेयी दीर्घ धरी भारतीय राजनीति थे नेहरू अमल तांकर बाग्मिता थिला तांकर दक्षता थिला जहाको नेहरू मध्ये अप्रिशिएट एवं से जणे नेता जे चारि चारिटी राज्य निर्वाचन लड़ू मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दिल्ली गुजरात किंतु कथा होची वाजपेयींकर चेहराटा कोन इंडियन पॉलिटिक्स रे गोटे उदारवादी चेहरा उदारवादी राजनीति रे से सिंबल थल प्रतीक थिला। द्वितीय बड़ कथा हला जे राजनैतिक मतादर्श सत्ते से आकोमोडेटिव थिले आकोमोडेट करिया विरोधी ग्रहण करिया मतांतर को रेस्पेक्ट दबा एक कथा थिला। तृतीय गुरुत्वपूर्ण था राजधर्म कथा से कहते जे जो मैंने प्रशासन दायित्व अच्छा मुख्य अच्छा गणतांत्रिक व्यवस्था लक्षण रेखा अतिक्रम करने कथा नुहे। तृतीय कथा जोटा सुशासन मूल मंजी जे सबुठारु तले थिबा लोक आम तुलन कर गांधी टालिस्मैन सहित तांकर होची प्रशासन भितर सबुठारु तल स्तर जी लोक रोची सी प्रशासन भागीदारी हवा उचित तार स्टेक होल्डर तार शेयरिंग रहा उचित जोटा को यथोचित सम्मान देकी आम गुड गवर्नेंस डे जयंती में पालन करुँ। तेणु आज 100 वर्ष बड़ आह्वान होची जो वाजपेयी ये जो अस्थिवाचक लिगासी ऐतिह्य ताकू प्रशासन केमी आगू नि पार। तेणु एथर जो थीम सरकार रखिंट जे सुशासन माध्यम विकसित भारत हम एवं नागरिक मानक सशक्तकरण करैकी डिजिटालाइजेशन डिजिटल जुगरे सुशासन केमी पार। वाजपेयी समय डिजिटल जुग नाला बर्तमान डिजिटल जुगरे डिजिटल पेमेंट आरंभ करी मोबाइल सब कथा होची ई प्रशासन गोटे नुआ कनसेप्ट आसला। आम जो शुणी जन प्रधानमंत्री कहते दिल्ली जब टंकाटे जाए 85 पैसा बाट मारणा हो 15 पैसा लोक पाखे पहुँचुची बर्तमान ई गवर्नान्स जो डिजिटल गवर्नान्स द्वारा सीधा सड़क हस्तांतर हो पार्टी जहाँ सुविधा सुजोग बहुत कथा अटकई दे से कथा प्रधानमंत्री वास्तव तो कहले किंतु वर्तमान अनेक परिमाण में आम नियंत्रण करूँ 100% दुर्नीति बाटमारणा एवं मध्यस्थी इटा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो बेनिफिट कैश बेनिफिट ट्रांसफर सीबीटी होची लोकर बेनिफिशियर खाता को सीधा पड़ोची एवं ई प्रशासन में क्विक डिसीजन नहीं होची एवं फाइलटा नोटसीट्रे जापी गोटे ई जोगाजोग मध्यम समय बंचुची अर्थ बंचुची संबल बंचुची। भारतवर्ष ए क्षेत्र में अनेक आगू जाइए ये जो रोल मॉडलटा को अलग जो तृतीय विश्व विकासशील राष्ट्र एमाने डेवलपमेंट मॉडलटा को भारत ग्रहण कर जदिव आमर अच्छी आहरी आगू आम जा 100% पहुँच पारना स्वाभाविक कथा। तेणु बर्तमान डिजिटल प्रशासन सुशासन
এবং ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱଦେଶୀ କଥା କହିଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଆସିଛି ଆମେ ଯେଉଁଟା କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଉ ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ତିଆରି କରିବୁ ଯେଉଁଟା ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉନଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା ସେଇଟାର ସୁଶାସନର ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱର ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଆମେରିକା ହଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ହଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାଇ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଟେକ୍ନିକାଲ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଯାଇ କରୁଛି ତେଣୁ ସେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଛି ଆମେ କାହିଁ ନିଜେ ନ କରିବା ସେଇଠୁ ଆସିଲା ସେ ସ୍ଲୋଗାନଟା ଯେ ଆମେ ନିଜେ କରିବା ଆମ ଦେଶରେ ତିଆରି କରିବା ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲ ନୋହାରେ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ବାଜପେୟୀ ଜାତିସଂଘ ଗଲାବେଳେ ଭାରତକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଭାରତ ବା ତାଙ୍କର ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଥିଲା ବା ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଇସ୍ୟୁରେ ଯେଉଁଟା ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ହେଉ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ହେଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମେରିକା ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନ ଏଥିରେ ମେଡ଼ିକାଲ କୁହନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୁହନ୍ତୁ IT ସେକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଯୁବକମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିମାଣର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଆମେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସୁଶାସନ ତା ବିନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ଲୋଗାନଟା ଆସିଲା ତେଣୁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲି କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରିବା ଗ୍ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଲୋକାଲ ଆମେ ତିଆରି ଏବଂ ଆମଦାନୀ ଅପେକ୍ଷା ରପ୍ତାନି ବେଶୀ କରିବା ୟା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସୁଶାସନ ବିନା ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁବ୍ରତ ତ୍ରିପାଠୀ ଏ ଯେଉଁ ସୁଶାସନ ଉପରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକେ କିଭଳି ସଚେତନ ହେବେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ନିରକ୍ଷର ପାଠ ବେଶୀ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ତାକୁ କିଏ ହଡ଼ପ କରୁଛି ବା କିଏ ନେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯେ ନାଗରିକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଶାସନ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ପାରଦର୍ଶିତା ରହିବ ଯାହା ହେଉଛି ତେଣୁ ସୁଶାସନ କହିଲେ ଆମେ ଆକୁ ହିଁ ବୁଝେଇବା କି ଯେ ନାଗରିକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେବ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ପାରଦର୍ଶୀ ହେବ ଆମ ସରକାରରେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ଟିକେ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ନୀତି ଚାଲିଥିଲା ସହରର ବିକାଶ ହେଉଥିଲା ବେଶୀ ସହରୀକରଣ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଏବେ ଯେମିତି କୃଷକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ନିଧି ଦିଆହେଉଛି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରଦାମ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନର ଅଧିକା ଇନପୁଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି ସବସିଡ଼ି ଦିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେଥିରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ମଝି ମଝିରେ ଗର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯେଉଁ GDP ସେ ମଧ୍ୟ କମି ଆସୁଛି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟୋଜନ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସେଠି ପାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସୁଛି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ନ ରହିଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ଯେଉଁ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ଏତେ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ଭାଳିବା ଅସୁବିଧା ଅଛି କୃଷି ଆଉ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବି ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ହେଉଛି ଆମର ଲୋକାଲ ଜିନିଷ ଯାହା ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଗଲା କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଖଦୀର ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଯେତିକି ବଢ଼ିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେତିକି ବଢ଼ିବ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କହିଥିବେ ଖଦୀ କିଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ କ'ଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ କିଣନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେଇଆ ଯେ ଆମେ ସାରା ଭାରତର ଚିତ୍ରକୁ ଆମ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ଆମେ କେବଳ ସହରୀକରଣ କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇ ଚାଲିବା ମେଜରିଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୃଷିରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେବା ଏଇ କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟା ବାଜପେୟୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାର ଶୁରୁଆତ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ ସଡ଼କ ଇତ୍ୟାଦି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷ ଏତେ ବଡ଼ ଭାରତବର୍ଷକୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଆମର ବଢ଼ିବା ଦରକାର ଅଛି ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଭୟ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦର ରେଳ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ସେଭଳି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସବୁ ୱାଇଫାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଡ଼ କରାହେଉଛି ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଏ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ବଢ଼ିଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତା ଗାଁ ଗହଳି ଯେତିକି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ସେତିକି ସେ ଗାଁ ଗହଳି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେତିକି ତାର ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସଂଖ୍ୟା ସେ ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୋବାଇଲ ତିଆରିରେ ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ବିକାଶଟା କେବଳ ସହରରେ ହେଉନି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଘର ପାଖରେ ରହି ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା କୁହନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ସେବା କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ କି ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଯାହା କରିବା
ସବୁ ଘରେ ରହିକି ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସୁବିଧା ଆମ ପାଖରେ ଥିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଥିବ ଯେହେତୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିସ୍ତାର ହେଲାଣି ନେଟୱାର୍କ ସବୁ ଲାଗିଲାଣି ତା ଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କାମ ଗାଁରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ସେ ସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ସହଜରେ ହେଇପାରୁଛି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଦରକାର ଆଉ ପଡୁନି ସେ କଥା ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଅଟଳଜୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଗୋଲ୍ଡେନ କ୍ୱାଡ୍ରାଙ୍ଗଲ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ସେୟା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତି 10 କିଲୋମିଟରରେ 20 କିଲୋମିଟରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲଷ୍ଟର ହବ ସେ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଛୋଟ ସହରୀକରଣ ହବ ସେଇଠି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛୋଟ ବଜାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛୋଟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗତିଶକ୍ତି ମିଶନରେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ଯୋଉଥିରେ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ସେଇଟା ଥିଲା ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଲୋକମାନେ ଗାଁରେ ରହିବେ ଚାଷବାସ କରିବେ ତାଙ୍କ ସାହା ଦରକାର ହେବ ସହରୀକରଣ ସହରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ବଜାର କିଣା ବିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନେ ଛକକୁ ଆସିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁବିଧାରେ ପାଇଯିବେ ସେଇଠୁ ଚାହିଁଲେ ନିୟରେଷ୍ଟ ମେଟ୍ରୋକୁ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଯାଇପାରିବେ ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଗାଁରେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ସହରର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଅଳ୍ପ ନିକଟରେ ଥାଇକିରି ସେଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଫୋକସ୍ ହେଲା ପରେ କୃଷି ଉପରେ ବିକାଶ ହେଲା ପରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଯୋଜନା ତିଆରି ହେଲା ଫଳରେ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଅଣୁ ଶିଳ୍ପ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ପରେ ଏବେ ସେ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର କଥା ଅଛି ସେଇ କଥାର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇପାରୁଛି ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ଭାରତବର୍ଷରେ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଡକ୍ଟର ବେହେରା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 2036 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଜି ବିକଶିତ ଭାରତ ସୁଶାସନ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛେ ବା ଗୋଟେ ଇତିହାସର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଅଛି ସେଠି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଶାସନକୁ ନେଇ ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବା ଆଉ ବିକାଶ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ ବିକାଶଶୀଳ ହେଇ ରହିବା ନାହିଁ ପଞ୍ଚମ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ହେଇଛେ କୁହାଯାଉଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ହେବୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ କେମିତି ଆମେ ବଢ଼ିପାରିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଜୀବନରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇଟା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିନା ସାର୍ବିକ ବିକାଶ ବିନା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସାର୍ବିକ ବିକାଶର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁ କଥା ସେତେବେଳେ ବାଜପେୟୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବିକାଶର ଭାଗିଦାରୀ ହେବ ତାର ସ୍ୱରଟା ସେଠି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ବିକାଶରେ ସେ ଖାଲି ବେନିଫିସିଆରୀ ହେବନି ଯେଉଁଟା ଟ୍ରିକଲ୍ ଡାଉନ୍ ଥିଓରି ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅଛି ପାଣିଟା ପାହାଡ଼ରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତଳକୁ ଗଳିକି ଆସି ଶେଷ ମଣିଷ ଯିଏ ଟୋପିଏ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବିକାଶଟା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେହି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ କେହି ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଭିନବ ଐତିହ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ କେରଳରେ ତାମିଲନାଡୁ ସାଉଥ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ସଲିଡାରିଟି ସଂହତି ତିଆରି କରି ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ମଧୁବାବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସେତେବେଳେ ବିଲ୍ଟଅପ୍ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଟାକୁ ଐତିହ୍ୟ ବା ସୋସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସାମାଜିକ ପୁଞ୍ଜି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଲେନି ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲଟାକୁ ଆମେ ସେଇ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆମେ ଲସ୍ କରିଦେଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ 2036ରେ 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ ଓଡ଼ିଶା ସେଇଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଷାଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଜାତିଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଇଏ ସବୁ ବୈଷମ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ମଡେଲ ଆମେ 100 ବର୍ଷରେ ପୂରଣ କରିବୁ ବିକଶିତ ଭାରତ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସଲିଡାରିଟି ସଂହତି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ସେଇଟା ପୃଥିବୀରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ନିର୍ବିଶେଷ ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ନେତା ଯେ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବାଧିକ ଦିନ ଚାଲିଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ମାଇଲ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି କନେକ୍ଟିଭିଟି ଟୁ ଦ କମନ ପିପୁଲ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିକାଶର ମଡେଲ। ତେଣୁ 1947-2047 100 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାରେ ଭାରତବର୍ଷ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି ହେବ ବା ଅଲଗା ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରିକି ସମକକ୍ଷ ତା ସହିତ ବିକାଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେମିତି ବିକାଶ ହେବ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ। ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଥିଲେ ଯଥାର୍ଥରେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବିକାଶ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି କବି ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନକୁ ଆସନ୍ତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାହକ ଥିଲେ ଯାହା ଶାସନ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମୋଡ଼ ଦେଇଥିଲେ। କବିମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବୁକ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ବହୁତ ନିକଟରୁ ବଡ଼ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥାକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତିନି ତାକୁ ନେଇକି ତାର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ତାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତାର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳ୍ପନା ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସେ ଭାଷାରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଯେମିତି ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଭାଷା କଥାରେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଯେ କ'ଣ ସରକାର ଆସିବେ ଯିବେ ସରକାର ଦେଶ ରହିବ ସେଭଳିଆ ଆମେ
ହାରିବୁନି ଆମେ ଜିତୁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଜିତୁ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ହିନ୍ଦୀରେ ସବୁ କବିତା ସବୁ ଅଛି ସେ ପ୍ରକାର କଥା ଯେଉଁ ସେ କହିଥିଲେ ସେଟା କେବଳ କହୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଭଳିଆ ଜିଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଉଥିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେଉଁଟା ମଣିଷ ପୁଣି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟକର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶା ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁତ ଉଦାହରଣ ରହିଆସିଛି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଜାତ ଦେଶଭକ୍ତ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାଁ କରିଥିଲେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ରାଜନୀତି ଅବିବାହିତ ରହିଥିଲେ ଜୀବନରେ ରାଜନୀତି ସେ ଗୋଟେ ସେବା ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ଯେମିତି ଭାବୁଛେ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଲୋକ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି MP MLA ହେଇଯିବେ ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବେ ତାପରେ ପଇସା ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ମତଲବ ନଥିଲା ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେ ମୂଳରୁ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସେ ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରି ପ୍ରଚାର ଭାବେ ଜଏନ୍ କରି ରାଜନୀତିକୁ ଆସି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ କାମ ଜୀବନ କରି ସଂଘର୍ଷ ପୁଣି ଅପୋଜିସନ୍ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶାସନରେ ସେ ବେଶୀ ଦିନ ନଥିଲେ ସେବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଯଥାର୍ଥରେ ସେ ଥିଲେ ଭାରତରତ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଭାରତରତ୍ନ ହିସାବରେ କାହା ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିପାରୁ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏମାନେ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଶାସନ ଦିବସ ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆମେ ବର୍ଷ ତମାମ ତାଙ୍କର ଶତବାର୍ଷିକୀ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ସୁଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ନମସ୍କାର।